पंचम गुजरी पंचम गुजरी को आलोचना कले ज्ञात हुए जदि प्रार्थनाकारी माने माया मोहर असारता संबंध में अवगत होई एकनिष्ठ भावरे प्रभुंकर महिमा को स्मरण करी व्याकुलतार सह आत्मनिवेदन करिपारिबे तेबे उद्धार हेबार मार्ग अचिरे लाभ करिबे। एही गुजरीर प्रथम पदरे वर्णित माया जाल टूपे पड़िली दिग नदी से कूल भ्राता बंधु किस करिबे मते नुहिला स्थल। परम ब्रह्मंकर शक्ति असीम तन्मध्यरु मुख्यतः तीन गोटी शक्ति माध्यम प्रभुंकर लीला परिप्रकाश होइथाए जहा अंतरंगा बहिरंगा और तटस्था नाम नामित। अंतरंगा शक्ति हेउची स्वरूप शक्ति जहा सत चित और आनंदर समाहार। बहिरंगा शक्ति हेउची माया शक्ति जहिरु सत्व रज और तम गुणर प्रकाश होइथाए। अंतरंगा शक्तिर चित और आनंद अंश सह बहिरंगा शक्तिर सम्मिश्रणरु तटस्था शक्ति उद्भव। जीव सत्ता एही तटस्था शक्तिरु सृष्टि। 56 कोटी प्रकारर जीवजंतुक मध्यरे मानवर चेतना उन्नत और अधिक विकसित बोली मानव श्रेष्ठ जीव रूपे परिगणित। सेथिलागी मानव शरीरर मुखर पात्र बोली मुनि ऋषि माने अभिहित करिसंती मात्र ताहा सबु क्षेत्र रे संभव होई पारे नाही। जेहेतु चेतन अंश और माया बहिरंगा अंशर दुई गोटी भिन्न प्रभाव शरीर क्षेत्र रे कार्यकारी होइथाए सेथिलागी मानव मायार बशीभूत हेले इतर प्राणी भली कालातिपात करे नहिले चेतना को जागृत करी माया अंश को काटी दिव्यता लाभ पूर्वक परम ब्रह्मक सानिध्य लाभ करिपारे। मात्र त्रिगुण को नहीं गठित माया शक्तिर प्रभाव चेतन और आनंद अंश को ढांकी रखे सूर्य को बादल ढांकिला भली। माया चेतना को घोड़ाई रखि हेतु प्रकृत चेतना मानव शरीर रे निष्क्रिय होई रहिथाए। चेतनारू आत्मज्ञान स्फुरण हुए सही आत्मज्ञान कर्म को नियंत्रण करी जीव को परम ब्रह्मक सह मिलन कराइथाए। मात्र जेउ क्षेत्र रे चेतना मायावृत से क्षेत्र रे भवबंधनरू उद्धार हेबा दिवा स्वप्न भली। एनु मानव आहार निद्रा भय और मैथुन को साधारण जीवनचर्यार कर्म हिसाब रे ग्रहण करिनिए जद्वारा विभिन्न जंजाल बा समस्यार घांटी हेबा सार होइथाए। जंजाल केवल मायार कार्यकारिणी शक्ति मोह द्वारा सृष्ट यथा देहात्म बुधर मोह संतान संततिक मोह अर्थ मोह गृह भूमि और जान आरोहणर इच्छा इत्यादि। एही लुभ मोह कहिले अनात्म वस्तु प्रति आत्मीयतार भाव। तेबे देखिबाकू गले माया शक्ति ही सबु जंजालर मूल। एहार प्रभाव रे सत्य असत्य भली असत्य सत्य भली प्रतीयमान हुए। सकल वस्तु प्रभुंकर रूपांतर बोली कौनसी एक समय रे भाबी पारिले मध्य पर मुहूर्त रे मायार प्रभाव जोगु एही भाव हृदय रे धरी रखी हुए नाही। तेणु कर्तव्यच्युत हेबा मानव पक्षरे सार हुए। जेउ भाई बंधु कुटुंब संपर्क निश्चय कटिजिबे ताकू सबुबेले जुड़े और जेउ चीर शाश्वत संपर्क सर्वदा विद्यमान प्रभुंक सह आवाहमान कालरू अछि और भविष्यत रे थिबो से संपर्क को छिन्न करी उलटा कर्म करे। उलटा कर्मर फल उलटा। तेणु भवबंधनरू उद्धार हेबा परिवर्ते तहिरे बांधी होई जाए। शेषरे अविद्या और अज्ञानतार सूतारे बुणा जाइथिबा माया जालर फासरे पड़े। आम्भे जानिछे जाल घाईरे पड़िथिबा मीन जेपरी बाहरिबार उपाय न पाई शेषरे धीबर हातरे धरा पड़े ठीक सेहीपरि मीनबद मानव माने माया जालर टोपरे पड़ी दिग्भाग शून्य होई काल रूपक धीबर हातरे धरा पड़ती। जेउ आत्मीय सज्जनक चिंतारे से सर्वदा मग्न रही जीवर समस्त समय को सेमानक सुख स्वाच्छंद पाई बिताई देइथाए सेमाने कौनसी प्रकारे साहाय्य करि पारंती नाही। देहांत परे गति कौन हेब से विषय से अज्ञ रही केवल इंद्रिय प्रीति अर्थे कार्य करि चाले। तेणु गुरु भक्ति गीतारे महापुरुषे चेतई देई कुहंती ए कली जुग बड़ मंद प्राणी मायारे पड़ी धंद दारा बोरी कामे मत
ପୁତ୍ର ଦେଖିଣ ମହଚିତ ଭାରିଯା ବହୁ ପୁତ୍ର ନାତି ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ନ ସେବନ୍ତି ତରୁଣେ ଚିରମଣି ଥାଇ ବୃଦ୍ଧେ ଲୁଡ଼ିଲେ କିତା ପାଇ ନିଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ଦେଖା ମରଣେ କେ କାହାର ସଖା ଜନ୍ମ ବେଳରେ ଏକ ଜାଣ ମରଣ କାଳେ ଏକା ପୁଣ ଦାରା ବୋରିଥିବ ପୁଣି ବାଳକ ଖେଳ ଘର ଜାଣି। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବାଳକମାନେ ଯେପରି ଧୂଳି ଖେଳରେ ମାତି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଘର ତିଆରି କରି ପୁଣି ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ସେପରି ଏ ସଂସାର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଏହାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନୀତିଶୁଳ୍କ ସାଗରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପିତା କସ୍ୟ ମାତା କସ୍ୟ କସ୍ୟ ଭ୍ରାତା ସହୋଦରା କାୟୁ ପ୍ରାଣେନ ସମ୍ବନ୍ଧ କା କସ୍ୟ ପରିବେଦନା। ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ ସହୋଦରମାନେ ମାୟା ପ୍ରଭାବରେ ନିଜର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନ କେହି ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି କାୟା ଓ ପ୍ରାଣ ପବନର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଜୀବନ ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ପବନ ବାହାରିଗଲା ବେଳେ କାୟାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନିଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ 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 ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜା ସୁରଥ ଓ ସମାଧିବୈଶ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆଣିଲେ ମାୟାର ଉତ୍କଟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ସୁରଥ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସକ ଥିଲେ। ଥରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସୁରଥଙ୍କ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଏପରିକି ସ୍ୱପରିବାରର କେତେକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ରାଜା ଅନ୍ୟୁନୋପାୟ ହୋଇ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଣକୁ ଯିବା ପରେ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦରବାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଦିନେ ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ରାଜା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ମୋର ନାମ ସମାଧିବୈଶ୍ୟ। ବଣରେ ବୁଲିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାଣିବାକୁ ରାଜା ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ମୋର ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ମୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପୂରଣ କରି ଦେଉଥିଲି। ତେବେ କେତେକ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୋର ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରି ନେଇ ମୋତେ ଗୃହରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଏଣୁ ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବଣରେ ବୁଲୁଛି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଘାରୁଛି। ସମାଧିବୈଶ୍ୟର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ସୁରଥ ରାଜା ନିଜର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ମନୋବସ୍ଥା ମିଶିଗଲା। ଦୁହେଁ କିପରି ସେହି ଭାବନାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ ଭାବି ଭାବି ଅଦୂରରେ ଥିବା ମେଧୋଶ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁନିଙ୍କର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ବଦନ, ଶାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଚେହେରାରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଦୁହେଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ମନୋବେଦନା ଜଣାଇଲେ। ମୁନି ସବୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଯାହା ହେଉଛି ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ନିଜର କିଛି ନୁହେଁ ଏ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଳଜୟୀ ପଦ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ବରଜି ପାରିଲେ ମାୟା କର ହେବ ଦୂର ମାକୁ ପୂଜିଲେ ମାୟା ତୁଟି ଯିବ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। ଏଠାରେ ମାର ଅର୍ଥ ମାତୃଶକ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମହାମାୟାଙ୍କ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତ୍ରିଗୁଣ ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ରତୀ ରହି କୁଗୁଣ, ସ୍ୱରୂପ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ମହାଦି ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିଲେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କରିପାରେ।
ପଞ୍ଚମ ଗୁଜରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ସର୍ବ ଆପଦ ଉଦ୍ଧାରଣକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଥା ରଖିଲେ ରଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ନାହିଁ ରଖନ୍ତା, ତୁମ୍ଭେ ନ ରଖିଲେ ଭାସିଲି ଶୁଣି ହୁଅ ଅଚିନ୍ତା। ଏ ଭବସାଗରର ମାୟାସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ମାନବ କିଛି ଥଳକୂଳ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରଖେ ସେମାନେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭରସା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଚକିରେ ଶସ୍ୟ ପେଷିବା କଥା। ଚକି ଉପରେ ଏକ ମାଣିଖୁଣ୍ଟି ଥାଏ। ସେହି ମାଣିଖୁଣ୍ଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଉପର ଚକିଟି ଶସ୍ୟକୁ ପେଷିବା ପାଇଁ ଅହରହ ବୁଲୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଣିଖୁଣ୍ଟିର ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ମାଣିଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପେଷି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତି ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷେ ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ପରମ କାରୁଣିକ ଦୁଃଖହାରୀ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଗୁଜରୀର ଅନ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ମହନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଶିବ ସବଲି ଏକ ଦ୍ୱିଜ ହୃଦେ ମାଇଲା ନାତ, ତୁମ୍ଭେ ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ହସିଲ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନ୍ତ। ରାଜୁଷି ସଭା ଯଜ୍ଞଶାଳେ ବେତ ଧରି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭୃତ୍ୟକୁ ନୃପତି କରାଅ ପ୍ରଭୁ ଏଡ଼େ ହଟିଆ। ବ୍ୟାଧ ଜାମ୍ବିଳ ଗଣିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ସୁଗତି, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପତିତ ପାବନ ବଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି। ଶିବସ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ବଦନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ହୃଦୟ ଅତିଶୟ କଠୋର, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ଆହା, କେତେ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିବ ସତେ! ଏହି ଉକ୍ତିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ତବ୍ୟାପୀ ମହନୀୟତାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ୱାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେହି ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭକ୍ତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ତାକୁ ଦେଇ ଭୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜେ ଆଉ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଥରୁଟିଏ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଭୃତ୍ୟ ସଦୃଶ ଯଜ୍ଞଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେବାର ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାପୁରୁଷେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେବାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେବାରେ ନିମଜ୍ଜି ରହିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେବାକାର୍ପଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହିତଳେ, ଶେଷ ପଦରେ ମହାପୁରୁଷେ ବ୍ୟାଧ ଅଜାମ୍ବିଳ ଓ ଗଣିକାର ସୁଗତି ଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ପତିତପାବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିପାରିଲେ ଜୀବ କିପରି ଧନ୍ୟ ହୁଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସମୟରେ ମାନବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାନବ ତାହା ଶୁଣେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେହି ପରମାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଜାମ୍ବିଳକୁ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ତାର ପୁତ୍ରର ନାମକରଣରେ ସାଧୁଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବେଳେ, ଗଣିକାକୁ ରାମ ଶବ୍ଦ ଶୁକପକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଅଜାମ୍ବିଳ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ସାଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପୁତ୍ରର ନାମ ନାରାୟଣ ରଖିଥିଲା। ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯାଇପାରିଲା। ସେହିପରି ପିଙ୍ଗଳା ନାମକ ଏକ ଗଣିକା ଥିଲା। ସେ ଏକ ଧନୀ ପୁରୁଷଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଶୁଆଟିଏ ପାଇଥିଲା। ଶୁଆଟି ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗଣିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଶୁଆର ଡାକରାରେ ଗଣିକା ତା ଡାକ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ରାମନାମ ଜପ କଲା। ସେହି ରାମନାମ ଜପର ଶିହରଣ ତାର ଲୁମେ ଲୁମେ ଭରିଗଲା। ହୃଦୟରେ ତନ୍ମୟତା ଜାଗିଲା। ନୀଚ କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ ତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ।